لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فقيموا صفوفكم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نستغفر الله العظيم وصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة هذا إمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا عظيم الله ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله وبحمده يا كريم دائما أبدا. الحمد لله 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 لا الحمد لله 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 لا الحمد لله 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 لله الحمد 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 لله رب العالمين ونعم الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما وبشرا بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه. Yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih meneruskan surat Yasin. Surat Yasin ayat ke-55. Surat Yasin ayat ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Sebelum kita mengkaji ayat 55 supaya nyambung, kita mundur sedikit mulai ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. In tidaklah kanat keadaannya hari kiamat itu, hari kebangkitan itu, illa kecuali sayhatan wahidah, satu kali teriakan. Fa'idha, maka seketika, maka tiba-tiba, hum, mereka semuanya yang ada di alam kubur, jami'un, semuanya, ladaina muhdharun, dihadirkan untuk dihisab. Ladaina
kepada kami Allah. Tiupan pertama terjadi kiamat, tiupan kedua kebangkitan dari alam kubur. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yawma, maka pada hari itu, pada hari di padang mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. La tuzlamu nafsun seseorang, la tuzlamu tidak dirugikan, tidak dizalimi, syai'an sedikit pun. Amal sekecil apapun ada balasannya. Ungkapan benda paling kecil dalam bahasa Arab itu dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun kebaikan, maka ada catatannya dan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sekecil apapun perbuatan jahat, ada catatannya dan ada balasannya. Masya Allah. Terima kasih. Jadi sangat teliti. Di dalam surat Kahfi, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Buku catatan amal tidak meninggalkan catatan amal kecil, sekecil apapun. Wala kabiratan, tidak pula meninggalkan catatan perbuatan yang besar. Yang kecil pun dicatat, apalagi yang besar. Illa ahsaha, kecuali kitab tadi mencatat semuanya. Wa wajadu, dan manusia mendapati ma'amilu, segala apa saja yang dilakukan ketika di dunia dulu, hadiro, halnya keadaannya hadir dalam catatan awal tadi. Makanya di sini fal yauma, pada hari itu, la tuzlamu, tidak dizolimi, tidak dirugikan nafsun seseorang syai'an sedikit pun, wala tujzauna, dan tidak dibalas kamu sekalian, ila kecuali ma, segala apa saja, kuntum ta'malun, yang kamu sekalian lakukan ketika hidup di dunia dulu. Dunia ini mazra'atul akhirah, dunia tempat menanam, akhirat tempat panen. Nah, kemudian ayat 55, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna, sungguh, ashabal jannah, para penghuni surga, al yauma, pada hari kiamat, pada hari kebangkitan itu, fi syughulin, dalam keadaan sibuk, dalam kesibukan, fakihun, yang mereka itu sibuk dengan bersenang-senang, sibuk yang penuh kegembiraan. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum, mereka para penghuni surga, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan hidup mereka. Nah, ini pasangan hidup ini kalau suami istrinya, kalau istri suaminya sama-sama soleh, sama-sama beramal. Nah, ini Pak Soleh dan Bu Soleh. Nah, ini hum, mereka itu karena soleh dan selalu beramal soleh, mengumpulkan bekal yang banyak. Mereka fi zilalin, dalam naungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau siang hari panas terik, kita berada di bawah pohon yang sangat besar, terlindung oleh pohon tadi. Sejuk apa sejuk? Wah, sangat sejuk. Sangat sejuk, oksigen sangat banyak. Ini kita bayangkan, fi zilalin, dalam naungan yang sangat sejuk. Alal araik, mereka berada di atas
tempat tidur, tempat dipan-dipan, di atas singgasana. Muttaqiun, mereka duduk bersandar. Ini kalau bahasa Jawa ini leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh itu duduk yang sangat nyaman. Jadi mereka wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan hidup mereka sama-sama beriman dan beramal soleh, fi dhilalin, dalam naungan, alal araiki, naungan yang sangat teduh, berada di atas dipan-dipan, ya singgah sana boleh, amat menyenangkan. Muttaqiun, mereka duduk bersandar. Ini penjelasan ini luar biasa sekali. Kalau sendirian sepi, hidup ini kalau sendirian sepi, maka wa azwajuhum, ada pasangan mereka, jadi hangat. Kalau hidup sendiri mau bicara apa aja nggak bisa. Bicara dengan siapa? Nggak ada yang diajak bicara. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Lahum, untuk mereka, para penghuni surga, fiha, di dalam surga tadi, fakihatun, buah-buahan surga. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka, untuk mereka yang penghuni surga, ma, segala apa saja, yad'un, yang mereka inginkan. Ingin apa saja ada. Nah, ini Ustadz Abdul Somad memberikan humor ini ya. Bagi para perokok di surga, apakah ada rokok? Ada. Tapi ngambil apinya ke bawah, ke neraka dulu. Jadi ini banyak gambaran yang luar biasa sekali. Lahum, bagi mereka para penghuni surga, fiha, di dalam surga tadi, fakihatun, buah-buahan surga. Semua yang disebut dalam Al-Quran pasti luar biasa. Nah, ini Quran ini menyebut buah-buahan, berarti buah-buahan ini dalam kehidupan kita sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin nanti Pak Edi Salim bisa menjelaskan bahwa manusia ini setiap saat sel-sel kita ini rusak, terjadi oksidasi. Kalau kita ngupas apel, sebentar kemudian menghitam dia. Apel tadi menghitam. Besi-besi sebentar lagi berkarat. Nah, tubuh kita juga demikian. Maka yang melawan adalah antioksidan. Antioksidannya ini banyak terdapat dalam buah-buahan. Oleh karena itu banyak-banyak makan buah, insya Allah sehat. Walahum, dan untuk mereka penghuni surga, ma, segala apa saja, yad'un, yang mereka inginkan. Apa yang diinginkan ada, langsung datang. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun, kepada mereka diucapkan, dikatakan salam, keselamatan. Qaulam mir rabbir rahim, itu sebagai ucapan dari Allah yang Maha Pemurah. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menjalankan saran Mbah Mun, kalau mengaji Yasin sampai salamun qaulum mir rabbir rahim ini 16 kali. 16 kali. Saya juga berkenalan dengan orang yang diberi ilmu oleh Allah. Ketika saya sekolah di Medan dulu, dia tahu nilai saya. Pak Burhan itu waktu sekolah di sana nilainya sekian kan. Nah, kok tahu Pak? Ya, pokoknya ada yang ngasih tahu, Allah. Jadi dia juga nganjurkan banyak-banyak ucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Karena setiap ayat, bahkan setiap huruf Quran itu ada fadilahnya. Jadi ustadz yang lain menganjurkan saya supaya membaca ini 11 kali. Ada yang 11, ada yang 16, pokoknya banyak-banyak. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam
keselamatan qaulan mir rabbir rahim, perkataan dari Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Sampai di sini dulu pagi ini. Jadi kita membahas ayat 55 sampai dengan 58. Ini gambaran tentang penghuni surga, dan surga itu kuncinya adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itulah afdhalul dzikri. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sudah pegang kunci surga. Jadi iman itu jangan sampai lepas dari diri kita dan seluruh anak cucu kita. Kita didik untuk selalu beriman dan beramal soleh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai pembuka sampai di sini dulu. Silahkan siapa ingin, Prof, mau menambahkan? Atau Prof dulu, silahkan. Belum hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat ini kelanjutan dari pembahasan kita yang terdahulu. Jadi bagaimana kita, yang terdahulu itu kita di Yaumil Mahsyar, dihadirkan, kemudian dihisab, kemudian menerima keputusan. Barat orang yudisium. Nah, ini yang menerima keputusan baik, yang kitabnya dikasih di tangan kanan, masuk surga. Nah, inilah di ayat 55 sampai 58 ini. Intinya di sini adalah bagaimana yang pada surah Al-Baqarah, balik ke Al-Baqarah lagi pada awal. Jadi yang berhak masuk surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah kita di Majelis Tadabbur ini insya Allah orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita sudah melakukan amal soleh. Itu amal solehnya apa? Wa yuqimunas shalah. Nah, kita sudah melaksanakan. Menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan kita dewek-dewekan baik. Tapi kalau menegakkan sholat, wa yuqimunas shalah, itu mengajak orang lain. Nah, Ustadz Nur sudah azan, ngajak kita sholat. Berdatanglah orang dari seluruh penjuru ke Masjid Al-Munawwarah. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan rezeki yang kita berikan, kita infakkan. Dan banyak lagi amal-amal soleh sebagaimana rukun Islam. Alhamdulillah kita Majelis Tadabbur ini sudah serasa di dalam surga. Amin, amin. Kita duduk melingkar begini, cobalah gimana? Di mana mau cari nikmat seperti ini? Nah, dihidangkan pula kopi. Masya Allah. Ini termasuk maya bangun. Apa yang diinginkan. Ada yang bersandar, Pak Soleh bersandar di dipan-dipan. Kemana mau nyari nikmat? Ini baru di tembok, kalau di sana nanti dipan-dipan yang empuk. Diedarkan buah-buahan. Nah, kita diedarkan kopi, kue, kecepul. Sebentar lagi apa lagi? Banyak bungkus-bungkusan. Bukan main, ini surga dunia baru ini. Apalagi nanti di akhirat nanti. Jadi ini balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam ruangan ini termasuk yang masuk surga Jannatul Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, silakan yang lain. Terima kasih Pak Prof. Edi Salim. Silakan mungkin bisa ditambahkan Prof. Edi Armanto. Saya nambahkan sedikit saja apa yang dibicarakan oleh Prof. Edi Salim tadi.
Jadi ibu dan bapak sekalian ini nanti minta ditambah juga oleh ustadz-ustadz yang lain. Jadi saya cuman istilahnya itu pemanci aja, pemicu saja supaya diskusinya berkembang gitu. Ibu dan bapak sekalian, beberapa ulama itu sepakat ya bahwasannya dimensi surga itu dibagi 3. Ya, dia sepakat ya. Pertama dimensi fisik. Yang kedua dimensi kebahagiaan hati, yang ketiga dimensi makrifat ya. Nah itu 3 itu. Jadi penggambaran dimensi fisik ini itulah yang di surat ayat Yasin ini 55 sampai 57. Banyak sekali penggambaran secara visual fisik ya, fisik yang digambarkan oleh Al-Quran ini ya. Ar-Rahman misalnya, kemudian surah Ar-Rahman, kemudian surah Al-Waqiah ya, penggambaran secara fisik. Misalnya kalau penggambaran secara fisik itu adalah sungai mengalir, buah-buahan, kemudian pakaian sutra, tipan-tipan yang indah-indah dan segala macam lah ya. Yang penggambaran secara fisik ya, bidadari, nah itu. Kemudian penggambaran secara hati itu adalah semua kelemahan-kelemahan dunia itu, tua, muda, ngantuk, apa segala macam itu tidak ada di sana. Ya, nah itu penggambaran kebahagiaan hati. Nah ini yang terakhir ini yang paling penting sekali ya. Tadi kemarin kita sudah diskusi bahwasanya ini ilustrasi yang kecil sebetulnya apa yang dikatakan Prof. Edi Masalim itu. Jadi kalau kita wisuda, nah itu kembali lagi kita mengambil contoh kecil ini. Kalau wisuda itu sebetulnya kalau kita ada mahasiswa wisuda itu yang dilihat pandangan yang paling penting itu apa? Adalah melihat rektor. Kalau rektornya nggak ada, wisuda itu batal total. Nggak ada wisuda itu. Kalau rektornya nggak ada. Nah ini juga kalau seandainya kita naikkan ke atas yang lebih tinggi sekali, makrifat itu adalah isi surga itu yang paling penting dan sangat penting sekali adalah kita bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi 3 itu tadi. Pertama penggambaran secara fisik, kedua kebahagiaan hati tadi, semua kelemahan-kelemahan dunia ini tidak ada di sana. Kemudian makrifat itu tadi. Jadi bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya, kalau kita ilustrasikan Nabi Wisuda tadi itu. Saya kira itu tambahan daripada saya. Makasih. Terima kasih Prof. Edi Darmanto, Masya Allah luar biasa sekali. Ini gambaran yang mudah dipahami. Kebahagiaan surga fisik, kemudian kebahagiaan hati. Karena sudah bekerja, berjuang sekuat tenaga sampai akhirnya lulus dengan suka dukanya ya banting tulang, meras keringat. Kemudian yang terakhir adalah wisuda tidak terjadi kalau rektornya nggak hadir. Di sini ujungnya adalah memandang Allah. Masya Allah luar biasa sekali. Pokoknya surga ini sesuatu yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bayangan pikiran kita pun tidak terbayang di atas bayangan kita. Nah, ini alhamdulillah Ustaz Solyan Jaya hadir. Mohon Ustaz imbang ya dari dan untuk kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah Bapak Ibu hadirin wal hadirah jemaah tadabbur Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya teringat semalam perjalanan dari lintas timur ke Palembang hujan deras sampai jalan tol yang Palembang ini tidak kelihatan sama sekali, gelap luar biasa. Nah sampai di rumah saya sekitar jam 12 malam lihat ada postingan dari Kak Irianto bahwasanya kajian kita adalah Yasin. Masya Allah, pas lagi ayat ini saya teringat kayak gini, Kiai,
kita ini adalah penulis catatan amaliyah kita masing-masing. Ya, sedang menulis. Kita penulisnya. Dan nanti kita juga di hadapan Allah yang akan membacanya. Ya. Iqra kitab. Iqra kitab. Dan Ya. yang bikin kita merinding, Kiai, ini adalah sesuatu yang pada waktunya nanti akan menjadi nyata. Nyata sekali. Apa yang dikatakan oleh Profesor Edi tadi bukan cuma visualisasi. Banyak di surah Al-Quran itu pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dilihatkan amaliyah kita masing-masing. Posisi kita nanti di mana? Maka berbahagialah seperti kata Profesor Ediman Salim tadi, kita yang berada di sini karena kenapa? Termasuk nikmatul ajilah. Nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita semua pernah mendengar satu lagu yang diciptakan oleh Kiai Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh Indonesia, yang lagu tersebut adalah satu-satunya lagu yang tidak mampu dinyanyikan oleh Indonesia secara tuntas. Dan ini kiai renungan kita semua, apalagi menjelang Ramadan ini. Ya Allah, kepantasan apakah yang nanti akan aku bawa di hadapan-Mu ya Rabbi? Bahkan cita-cita kita semua kiai dengan kalimat salam qaulan min rabbir rahim ini adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang pada waktunya nanti perpisahan antara ruh dan jasad kita, Allah berikan kemampuan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, ini luar biasa kiai. Barakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridhoi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal soleh. Soleh lagi disebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ucapan yang terakhir, ya ini cita-cita kita semua lah. Akhir dari kalimat ini nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sinajaya, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang ini majelis kita ini merindukan sekali ya. Suatu ketika kalau kita keluar dari Membang, pagi-pagi juga nggak ada begini, rasanya ada yang hilang. Ada. Alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan dari IT, walaupun kita di lain tempat bisa mengikuti. Alhamdulillah. Dan majelis ilmu itu dirahmati oleh Allah, para malaikat menaungi, dan kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Silakan. Sekarang siapa? Pak Haji Janarto. Pak Haji Janarto, silakan ikut menyumbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mengkaji hari ini yaitu ayat-ayat tentang surga. Mudah-mudahan ini menjadikan kerinduan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keyakinan tentang surga ini. Fal yauma la tuzlamu, pada hari itu la tuzlamu, tidak dirugikan nafsun syai'an, sedikit pun. Jadi amalan-amalan kita itu nanti semua la tuzzauna, tidak akan diganjar ilama kuntum ta'malun, kecuali apa yang dilakukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya teringat kalimat daripada guru-guru kita.
kadang-kadang kita itu meremehkan amalan-amalan kecil. Kita lebih cenderung kepada amalan-amalan yang kita anggap besar. Nah, terus dikisahkan di dalam penjelasan guru itu bahwa ada orang mendapatkan hidayah itu dengan amalan yang dianggap remeh oleh kita. Contohnya ini, Umar bin Khattab itu masuk Islamnya, ya. Padahal Umar bin Khattab itu tidak pernah berdoa, ya, tidak pernah berdoa kepengen masuk Islam itu tidak pernah. Tetapi dalam penjelasannya itu Umar bin Khattab itu masuk Islam itu gara-gara tidurnya itu tidur seorang hamba. Jadi tidurnya itu ngemper di atas tikar, ya kalau sekarang tikar, tapi kalau dulu ya pohon kurma, pelepah kurma itu tidurnya begitu. Ternyata masuk Islam itu gara-gara itu, sepele itu. Nah kemudian ada kisah-kisah yang lain lagi seperti Imam Al-Ghazali yang begitu hebatnya, karangannya itu sampai ya mungkin sampai ratusan ya, bahkan kita nggak tahu apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu kita belum pernah baca. Rupanya di dalam buku ya, kitab Nasuhul Ibad, buah karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, itu ditulis bahwa Imam Al-Ghazali itu masuk surganya sebab membiarkan ada lalat minum tinta Imam Al-Ghazali ketika mau nulis, mau ngarang nih. Kalau tadi Ustadz Zilanjana tadi kita itu sebagai penulis pengarang. Nah, ini Imam Ghazali juga begitu. Lagi nulis gini, lagi nulis, penanya beda dengan pena sekarang ya. Kalau pena sekarang satu pena bisa untuk nulis sampai berlembar-lembar. Kalau dulu setiap nulis dicelup nulis, dicelup nulis. Model dulu ya. Lah begitu mau nyelup itu ada lalat. Kemudian mau nyelup itu dibiarin dulu nih. Ah kasihan nih lalat nih. Lalatnya kasihan nih. Rupanya masuk itu gara-gara seperti ini. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang sebenarnya amalannya itu sepele. Ya. Ada seorang preman ya, preman zaman dulu ini. Kemudian dia waktu mau preman itu dia berjalan, kemudian dia melihat ada seorang ulama besar meninggal. Karena dia hormat kepada ulama tadi, ngikut sholat jenazah. Gara-gara gitu aja dia mendapat syafaat daripada ulama tadi. Sepele itu ya. Padahal dulu sholat hendak itu ya. Tapi dapat syafaat. Ya. Nah ini kadang-kadang amalan-amalan sepele ini coba kita gali. Jadi kita mengamalkan apa saja dari detik ke detik ya, dari waktu ke waktu. Itu amalan yang kecil-kecil ini coba kita raih semuanya. Ya. Jadi nanti pada saat kita meninggal, terus ditampakkan ganjarannya itu nanti kita itu akan bilang tuh Robbana ya absorna wasamikna farjikna na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, aku udah melihat ini. Kamu lihatnya di mana? Di akhirat. Tidak bisa balik itu. Kami sudah mendengar dan aku sudah mendengar nih ternyata nih amalan-amalan itu benar itu ditampakkan. Farjikna, tolong balikkan aku, terlambat. Na'mal solihan inna muqinun. Aku yakin hari ini, yakin nih. Tetapi ya itu tadi. Ya, tadi saya ngobrol dengan Pak Sadri itu, ya, bahwa di Mekah itu kalau membaca ayat ini terus nangis. Ya karena dia menghayati. Kalau kita kan nggak menghayati. Artinya apa nih ya? Fal yauma la tuslamu, enggak menghayati. Ya. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya hanya memberikan ini aja. Sampai sekarang saya tuh belajar yang namanya nahwu dan sorof. Kenapa? Karena rasa bahasa zauk salim itu kita nggak punya itu. Zauk salim itu nggak punya. Zauk salim bahasa Arab itu nggak punya. Tapi kalau begitu diterjemahkan, takutnya terjemahnya rupanya beda. Ternyata beda. Nah, saya teringat lagi ada suatu hadis yang menyebutkan innama yub'atsun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan niat-niatnya. Bukan niat, tapi niat-niatnya. Loh, niat itu ternyata penting. Hanya gara-gara niat saja kita berbeda. Kita datang dari rumah ke masjid ini apa niatnya nih? Kalau niatnya cuma hanya sholat berjamaah, ya udah pahala cuma itu.
Coba kalau kita tambah, saya niatnya nanti di sana berniat iktikaf. Nah, kemarin kita mendengar dari Ustadz Hakim Nazili, kalau iktikafnya itu hukumnya sunnah, maka pahalanya sunnah. Tetapi kalau nanti kita ngomong, saya mewajibkan diri saya, kalau kaki saya menyentuh teras, saya wajib untuk diri saya iktikaf selama saya mampu. Udah, kita duduk ini pahalanya sudah wajib pahalanya. Kemudian ditambah lagi, apa pahalanya? Tambah yang banyak-banyak itu. Menunggu syuruk, kemudian sholat syuruk, itu pahala haji. Bapak-bapak, ibu sekalian, amalan-amalan yang setara dengan haji itu bukan hanya syuruk aja. Bapak-bapak boleh buka ya di dalam Google ya, Mbah Google ya, sama Syekh Google, klik itu nanti ada tulisan tuh. Ada yang bilang 5 amalan yang setara pahalanya dengan haji dan umroh, ada 5. Nanti di tempat lain ada 7. Nanti di tempat lain ada 10. Ya silakan dibaca aja. Ternyata kita duduk begini, kemudian menuntut ilmu dari rumah ke sini, itu pahalanya lebih baik daripada haji dan umroh. Duduknya aja itu. Apalagi tambah dengan hadis-hadis penjelasannya ini. Kumpulan kita ini ibarat surga tapi surga nggak tahu nanti kelihatan seperti apa ya. Farta'u, situ kalimatnya farta'u, mampirlah kamu situ, karena itu adalah taman surga, Raudhul Jannah ya, taman surga. Kemudian itu pahala haji itu apa lagi? Di dalam penjelasan itu disebutkan bahwa kita mendoakan orang tua itu sama dengan pahala haji. Mendoakan ya, Rabbana ighfir lana dzunubana waghfir li walidina atau wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah pahala haji, itu sudah. Cuma gitu aja itu, kan sepele itu. Nah ini fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita coba meraih pahala dari satu amalan, satu detik amalan itu bermacam-macam ya, karena satu amalan berangkat dari rumah ke masjid itu satu amalan, tetapi bisa kita isi dengan bermacam-macam. Nah, nanti jangan sampai ya kita sama-sama masuk masjid, kemudian keluar masjid itu pahalanya beda-beda. Pahalanya beda-beda. Itu nanti ibarat gini, kita masuk kantor, oke, tapi akhir bulan beda gajinya itu. Beda, karena apa, niatnya beda. Kalau niatnya sebagai seorang direktur, dia mikirnya banyak itu. Wah, ini saya harus mikirkan ini nih, pekerjaan ini selesai supaya kantor kita terselamatkan. Mikir orang banyak. Tetapi kalau dia sebagai office boy, yang penting ngasih makan, udah selesai. Nggak mikir lagi. Ya, besok mau makan apa, ada duit apa enggak penting. Yang penting aku kerja akhir bulan gajian. Tapi kalau direktur lain, itu beda itu nanti itu. Nah, gara-gara kayak gini, amalan yang kita anggap sepele, ya sepele, ternyata amalan sepele ini menyebabkan kita masuk surga. Dan banyak lagi lah bapak-bapak ibu, kalau baca tentang kisah-kisah yang sepele menyebabkan kita itu mendapatkan hidayah. Ya mungkin bapak-bapak ibu sekalian pernah mendengar ada seorang pelacur masuk surga gara-gara kasih minum anjing. Tapi terus jangan dibilang kalau kita pelihara anjing aja ya, yang ngasih minum 1 kali aja masuk surga ya, nggak kayak itu juga ya. Ya Allah, asal bisawab suka menolong ya. Ya, terima kasih Pak Haji Danata, luar biasa sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengikuti imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, itu yang paling sering itu menangis. Ya, imamnya itu nangis, jamaahnya ikut-ikut nangis. Kenapa? Karena mereka itu membaca Quran sangat menghayati, mengerti dan menghayati. Otomatis dengan sendirinya nangis sendiri. Waktu saya kecil dulu Pak, alhamdulillah masih sempat bertemu dengan yang namanya Pak Profesor Rosyidi, Menteri Agama pertama kali.
beliau itu dari kota kecil Jogja, kemudian lama di luar negeri. Kalau beliau pulang, lalu oleh umat disuruh jadi imam, karena beliau hafiz. Nah waktunya kecil itu ya seperti itu. Pak Rosyid itu kalau jadi imam, membaca Quran ini, pas ayat-ayat yang penuh ancaman baik, otomatis beliau nangis. Jadi waktu imam itu langsung nangis. Jadi kami melihat, wah imam ini waktu masih kecil, tahu-tahu kok nangis. Nah seperti itu berulang lagi ketika kita melaksanakan ibadah haji. Di sana imam-imam itu ketika mimpin sholat itu paling sering itu nangis. Haji karena menghayati. Jadi yang disampaikan Pak Dandarto tadi, Pak Haji itu luar biasa sekali. Amat bagus kalau kita sekali terus ngaji terus, belajar terus supaya mendapatkan banyak informasi dan supaya nanti Allah membuka hati kita. Ketika kita ngaji Quran semakin ngerti, walaupun kita dibantu terjemahnya begini. Jangan sampai kita sering baca Yasin tapi Yasinnya tadi tak berbekas apapun. Jangan sampai. Jadi Yasin kita baca itu ketika ketemu ayat begini masuk luar biasa sekali. Jadi itu Yasin-Yasin yang dibagikan ada terjemahnya itu di waktu-waktu tertentu dikaji lagi. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan Pak Haji Dandarto tadi luar biasa sekali. Yang kita dapatkan itu sesuai dengan niat-niat kita itu. Ternyata betul. Ini yang sering disampaikan oleh Ustadz Safarudin. Berkali-kali kamu perhatikan kalau ngisi di sini ini, orang sholat berjamaah itu nanti bertingkat-tingkat lain-lain apa yang didapat. Jadi seperti ini juga ngaji begini ini juga lain-lain semua sesuai dengan yang didapat, yang dihayati. Jadi semakin banyak niat, semakin banyak yang didapatkan. Jadi terus-menerus pokoknya kita ini ngaji terus, jangan sampai tidak ngaji supaya bertambah terus. Itu ada di YouTube itu orang yang di hari Jumat cepat-cepat mandi, kemudian berjalan ke masjid, kemudian duduk di depan imam. Itu setiap langkahnya bagian kita dapat pahala yang luar biasa sekali. Dan Ustadz tadi mengatakan kita tahu seperti ini karena kita ngaji. Jadi harus terus ngaji terus begini, ngaji terus, mempelajari terus supaya terus bertambah informasinya, kemudian kita amalkan. Nah, jadi terus saja. Karena yang kita dapatkan itu, yang kita lakukan di sini makanya ma kuntum ta'malun, apa saja yang kamu sekarang amalkan. Ya amal itu dari pengetahuan, tahu dulu terus diamalkan, tahu diamalkan. Kita usahakan dalam hal agama ini setiap kita tahu lalu diamalkan, nanti Allah akan menambah terus. Jadi waktu kita belajar dulu ada ungkapan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu mengetahui, jadi yang alimah yang alamu mengetahui. Bila amalin tanpa amal kasyajari seperti bagikan pohon tanpa buah. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon tak berbuah, ini ilmu agama. Di bapak-bapak ibu nanti insya Allah bagi yang akan mulai puasa Rabu besok ya, insya Allah kita mulai puasa. Bagi yang akan mulai puasa Kamis, mungkin kajian ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Nanti Ramadan tetap kita teruskan. Bahkan nanti setiap Jumat biasanya masih ada sedikit waktu. Profesor Edi Masren juga menyampaikan ini masih ada sedikit waktu. Kami bicarakan Pak Ambali, Pak Haji Dandarto, saya nanti insya Allah setiap Jumat kita tambah. Pertama Kahfi, yang kedua Yasin, yang ketiga Al-Waqi'ah. Nanti pelan-pelan kita pelajari. Kemudian nanti bapak-bapak setiap hari Ahad selama Ramadan, setiap hari Ahad habis zuhur, insya Allah nanti saya setiap Ahad habis zuhur seperti beberapa Ramadan yang lalu, nanti coba kita akan belajar bahasa Arab, pengantar bahasa Arab yang mudah-mudahan ada, supaya nanti kita ada sedikit tambah pengetahuan. Misalnya kita membaca kul
huwallahu ahad. Kul itu dari mana asalnya? Kul itu ternyata asalnya itu dari qala yaqulu kul. Nah, nanti kita pelajari pelan-pelan. Huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Huwa ini apa huwa ini? Oh, huwa ini salah satu kata ganti dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu kata gantinya ada 14. Kalau bahasa Inggris 7. Bahasa Inggris itu kata gantinya they, we, I, you, they mereka, we kita, I aku, you kamu. Kemudian he, she, it. He dia laki-laki, si dia perempuan, it satu benda tak berakal. Nah kalau bahasa Arab itu 14. Apa itu? Huwa, huma, hum. Nah, nanti kita pelan-pelan pelajari. Ya. Supaya ada pengantar bahasa Arab. Insyaallah setiap habis zuhur hari Ahad selama Ramadan. Nah, di masjid kita. Ya. Jadi pengantar Mama bahasa Arab. Jadi bapak-bapak terus. Nah, jadi sebelum masuk Ramadan, ini Pak Ambali nggak ada ya, belum ada. Ya, ibu-ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Kalau belum, bapak-bapak silakan. Pak Haji Saleh, ya silakan Pak Haji Saleh. Pak Prof, ini Pak Haji Saleh mau bicara. Ya silakan Pak Haji Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, berapa kenikmatan yang Kau beri kepada kami, ya Allah. Kita berkumpul di sini seperti tadi penyampaian dari Pak Ustaz Julian Jaya. Ya, kenikmatan yang kita dapatkan, ya, benar-benar kenikmatan nyata ini. Ya. Salah satu contohnya aja. Hari ini kita dapat menu lontong. Alhamdulillah. Nikmat jasmani. Langsung di depan kita. Masya Allah. Ada piringnya. Langsung kita mau makan. Ini kan ada yang beli, Pak. Ada yang kemana-mana. Jadi benar-benar kenikmatan yang kita terima. Ini berkah Allah, ya, Pak. Yang menggerakkan itu semua Allah. Ya. Ya Allah. Jadi majelis taklim, majelis kita ini benar-benar membuat kita terbuka. Ya. Alhamdulillah ini saya lihat ada satu orang lagi nambah kita nih, Pak Irno. Ya. Alhamdulillah nambah terus ini, Pak. Ya. Kemarin udah Pak Akhtar nih ikut juga. Alhamdulillah ini buat kenikmatan, Pak. Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita semua gitu. Mengajak orang-orang lain lagi untuk masuk di majelis kita ini. Benar-benar sesuatu yang menjadi berkah untuk kita. Kebaikan-kebaikan seperti ini berjalan terus ini. Saya yakin ini. Apalagi bapak-bapak ini yang memberikan pencerahan-pencerahan dengan berbicara, mengajarkan sesuatu kepada kami. Ya kami ini orang-orang awam ya Allah. Ya. Walaupun kadang-kadang apapun yang kita lakukan itu banyak tantangannya. Ya. Karena kadang-kadang manusia ini pun tidak lepas dari sifat-sifat yang semakin tinggi kita punya ilmu. Seperti itu kan, semakin banyak tantangan. Ya. Nah, kayak kata tingkat ya Allah ya terus tambah tambah lagi deh nanti berkah lagi tuh. Nanti sekitar hari keempat Ramadan, ya, hari keempat Ramadan, ba'da sholat tarawih, insya Allah ya, kita dicantumkan nama Masjid Al-Munawwarah itu sebagai salah satu ya, yang nanti akan dikunjungi ya, oleh anak-anak muridnya Kiai Nawawi Denji. Ya. Mungkin sekitar 50 orang untuk tadarusan di sini. Itu kan kenikmatan, Pak. Ya. Itu semua berkah dari Allah yang ditujukan. Bagaimana nanti kalau kita datang sini, saya harap bapak-bapak yang kita datang semua. Bagaimana kita menikmati bacaan-bacaan emas, suara-suara emas dari murid-muridnya Kiai Nawawi Denji yang habis itu, rata-rata semua habis. Ya. Benar-benar satu kenikmatan. Insya Allah kita akan langsungkan itu. Ya. Saya harap kita kumpul di sini, dia 1 juz saja. Nanti ada pembuka, ada yang lain ngaji masing-masing keliling. Ya. Insya Allah itu
itu juga satu berkah amal diridho Allah untuk kita semua, menambah amal kita semua. Ya. Saya tujuannya cuma menyampaikan itu, tapi intinya terus terang ini satu berkah untuk kita semua dan kita tentu harus pertahankan ini, Pak. Ya. Semakin lama semakin nambah baik. Ya. Ya. Mungkin tidak terlalu banyak masjid-masjid yang seperti ini. Masjid kita, alhamdulillah. Ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Soleh. Pak Joko ingin menyambung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, segenap majelis tadabbur, mudah-mudahan kita sentiasa dalam limpahan rahmat karunia hidayah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Pagi ini kita ayat Yasin 55 58. Padahal Yasin ini 83 terus terang aja hafal. Cuman kalau disuruh sendiri mandiri nggak terbalik-balik. Cuman kalau rame-rame hafal. Nah, cuman pagi ini ditegaskan dalam suatu kajian tadabbur ini artinya. Jadi ayat 55 sampai 58 itu adalah gambaran dan janji Allah betapa nikmatnya ketika kita bisa menjadi atau memilih menjadi orang-orang yang beriman bertakwa, maka ganjarannya adalah ayat 55 58 tegas itu ya. Dan insya Allah segenap ibu-ibu bapak majelis tadabbur ini insya Allah akan menjadi penghuni jannah. Amin ya rabbal alamin. Lalu ayat berikutnya walaupun kita tadi tidak bahas tapi 59 sampai 60 itu peringatan. Jadi begitu kita tidak menjalankan apa yang menjadi syariat Allah itu, maka di ayat 59 60. Jadi ketika sudah di Israfil sudah meniup trompet itu, kemudian yang sampai Prof. Ediman Salim kita terima tangan kiri atau tangan kanan. Nah, yang bagi yang terima tangan kiri agak tersuruh dia, disuruh menyerintil di sini, disuruh menyendiri, kira-kira suruh merenung. Wah, itu sungguh luar biasa. Jadi berbahagialah kita semuanya ini kalau selalu mengikuti kajian-kajian tadabbur ini, karena ini sekali lagi hafal tidak ngerti artinya karena tidak dalam kajian ini. Jadi itulah di dalam Islam syariatnya termasuk sholat pun harus berjemaah, mengagungkan atau mendahulukan silaturahim. Itu maksudnya adalah tawasul haq, tawasul bisabri, ingat mengingatkan. Nah, jadi Al-Quran benar-benar kejadian ini sebagai hudal linnas. Ya, ini benar-benar kita bersyukur. Nah, jadi tugas kita barangkali ya anak cucu kita, jiran tetangga, sahabat. Karena dalam hadis itu disebutkan seseorang itu tergantung kawannya. Kalau kawannya bagus, punya kawan Pak Zulian, insya Allah gitu lancar menuju jembatan Shiratul Mustaqim itu saat gitu kan sekali lewat. Nah, cuman kalau kawan itu tidak keruat, nah itu bahaya. Nah, oleh karenanya kita memang harus sering-sering kali ya mengingatkan orang-orang di sekitar kita, di lingkar kita untuk artinya dalami Al-Quran ini. Terima kasih berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada tambahan. Silakan Pak Zulian. Ya. Kiai, sedikit aja Kiai. Ternyata orang yang berbuat soleh pada waktunya nanti menyesal, orang yang berbuat salah pada waktunya nanti belum akan menyesal. Ini sesuatu yang menjadi renungan kita semua. Kalau orang yang berbuat soleh itu menyesal, apalagi mereka yang berbuat salah. Kurang banyak solehnya. Iya. Enak pertama dengan Pak Soleh tadi. Jadi saya teringat dengan Kiai, dengan apa yang dikatakan oleh Kak Soleh tadi, Kiai Nawawi Kudur itu guru kami. Insya Allah teman-teman penghafal Quran yang berada di lingkungan kita ini nanti hadir di sini.
cuma yang dibawa nanti kan cuma dua, amal soleh atau amal salah. Soleh apa salah? Soleh atau salah. Tapi alhamdulillah di tempat kita tidak ada yang salah lah. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang soleh semua. Amin, Allah amin. alam. Demikian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kira sampai di sini dulu. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.